बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करिया जाऊे मालिका वर्णित एक क्षेत्र विषय रे जार नाम हेउची हनुमंचेश्वर। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्खंडरे लिखिछंती कौन मंचेश्वर गिरी चले बोड़ी जीव चौद्वार नाश जीव 13 जन मूली अच्युतर बाणी आषाणर गार हिब। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कलिकड़ु सनासन। 600 वर्ष तली कागज कलमर जिते उद्भावन ही नथिला। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजनी अच्युतानंद महापुरुष सेते तालपत्र लेखनी रे लिखि देइथिले घटना ये मंचेश्वर गिरिटा दिने जलरे बुड़ीजीव जेतेबेले कि चौद्वार नाश जीव सेतेबेले 13 जन मूली अच्युतर बाणी पाषाणर गार हेब। बोले पत्थरर गार मोर ये पानीर गार मु कर देकी जाऊनी हे रामचंद्र अच्युत वचन न होइबान। से मंचेश्वर गिरिटा अच्छी कौटी दिने जलरे बुड़ीजीव। मालिका वर्णित से क्षेत्र कौन कौन सेठी सब घटनावली गुड़िक आगू को घटब महापुरुष 600 वर्ष तले मालिकार लिखिछंती। शिवकल्प नवखंड निर्खंड मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्खंड। अरे बाबू रे उत्तर रे शिवलिंग पर्वत शिखरे बाबू पर्वत शिखरे गिरि नाम मंचेश्वर रख तु मन रे बाबू रख तु मन रे। उत्तर रे शिवलिंग पर्वत शिखर गोटे कथा रही विलुप्त से इतिहास विस्मृतर गर्भरे पुराण रे वर्णित रही जनश्रुतिर जहाँ प्रमाण मिले जेतबले लक्ष्मण शक्तिभेद ही पड़ीथिले यही समय रे हनुमान जाइथिला गंधमार्दन पर्वत आनिया पई गंधमार्दन पर्वत विशल्यकरण आनिया पई एक अल्प बहुत आम जानी रामायण शास्त्र किंतु हनुमान पहुँचवा जिते टिके विलंब होइछि प्रभु राम कौन करछन रघुनंदन ना निज हाथ रे गोटे शिवलिंगटी निर्माण करिछंती। से शिवलिंगटी तैयारी करिछंती पूजा करबा उद्देश्य रे भगवान शंकर को प्रार्थना करिछंती। ज्ञानी गुणी मंडली हनुमान जिते आसी पहुँची गले देखिले प्रभु शिवलिंगर प्रतिष्ठा करुछंती बुझिले स्वयं एकादश रुद्र साक्षात हनुमान शिवंकर से अंश देखिले जिते मन भितर आसला मत पठे पुणी एपटे प्रभु डाक ठाकुर मो इष्ट तो आराध्य तो स्वयं राम राम नामटी शेष्य अंग धरे मिसई जाई से परा विजरे शेष अनंत बलदेव से ही चंद्रावली दूती से ही बोलई राम नाम जुगे जुगे रही सत्य जुगरे ही राम नाम थिला। त्रेता जुगरे राम आसिले अयोध्यापुर परे राम नाम रहिला। द्वापर जुगरे बलराम से राम नाम रही कली जुगरे कलिकी राम भावरे राम नाम सबु जुगरे रही। हे ज्ञानी गुणी मंडली तेणु सबु नाम भितर राम नाम हेउची श्रेष्ठ। कृष्ण एवं राम कृष्ण नाम एवं राम नामटी श्रेष्ठ किंतु भगवान कृष्ण हेउचंती निर्विशेष ब्रह्म। हनुमान कहले मो प्रभु आराध्य देवता मते पठेइछन एपटे तैयारी करछन शिवलिंग सेठारे गंधमार्दन पर्वत को पकईदेले जो पकई दियंते ना से शिवलिंगटी पाताल को दबीगला तल को दबीगला। आज भी जानतु आप देखिए प्रत्यक्ष डाकिले ओ करती नाम तांकर कौन मंचेश्वर। मंचेश्वर महादेव अछंती तले कहीं से पहाड़र नाम हनुमंचेश्वर होईची ना पहाड़ उपरे गिरी उपरे हनुमान पूजा पाउछंदी एवं तले
ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚନାଥ ବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ହନୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାମେଶ୍ୱର ନାମରେ ସେ ଗ୍ରାମଟି। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କେମିତି ଯିବା? କଟକରୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଜଗତପୁର ଯିବେ, ଜଗତପୁର 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଗରେ ପାଗା ଛକ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ମା ହାତୀ ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ପଚାରିଦେବେ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ କେଉଁଟା, ପାଇଁକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେ ଠିକଣାରେ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ମନ୍ଦର ଦାସ ବୋଲି ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସାଧନା ପୀଠ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଜିନିଷ ହଜି ଯାଉଥିଲା ନା, ସେ ଯେକୌଣସି ସୁନା ହେଉ ବା ବଳଦ ହେଉ ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି କାହାର କିଛି ହଜି ଯାଉଥିଲା, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବି ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ୟାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ସେ ହେଉଛି ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ, ଗିରି ନାମ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରଖ ତୁ ମନରେ, ଅମର ଭୂଇଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ। ପଦ୍ମ କିଶୋର ନୃପତି କଟକେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ, କଟକେ ପ୍ରମାଣ। ଅମର ଭୂଇଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନକୁ କହନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ କହନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅମର ଭୂଇଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ। ହସ୍ତିନା ଗୋଟେ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗୋଟେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅମର ଭୂଇଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ। ପଦ୍ମ କିଶୋର ନୃପତି କଟକେ ପ୍ରମାଣ। ପଦ୍ମ କିଶୋର ନୃପତି ରହିଥିଲେ। କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ସହସ୍ର ଶିଳା ଅଛଇ ଗୁପତ ସେ ସ୍ଥାନ ବାବୁ, ଗୁପତ ସେ ସ୍ଥାନ। ଅନନ୍ତ ମହିମା ମୁଖେ ନୁହଇ ବର୍ଣ୍ଣନ ବାବୁ, ନୁହଇ ବର୍ଣ୍ଣନ। ପୁରାଣ ପୂର୍ବ କାଳକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଲୋକମାନେ ସେଠି କହନ୍ତି ଏଇ ଗିରି ଉପରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟାଖଣ୍ଡ ମାନ ରହୁଥିଲା, ଇଟାଖଣ୍ଡ ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଇଟାଖଣ୍ଡ ମାନ ନେଇ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କହନ୍ତି, ଏ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଅନନ୍ତ ଶିଳା ଅଛ ଏଇ ଗୁପତ ସେ ସ୍ଥାନ, ଅନନ୍ତ ଶିଳା ସେଠାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଆଉ ନୀତି ସିଂହ ନାଦ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ବାବୁ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ। ବାଞ୍ଛା ନିଧି ଦାସ ବିବି ଶଣ ଥିବ ଚିହ୍ନି, ବିବି ଶଣ ଥିବ ଚିହ୍ନି। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଗିରିବର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରିବରରୁ ରାତିରେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଭାଯାଏ ବୋଲି ଅନେକ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ଏ ସୁଧେୟାନି ସେଇ ନିକଟରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ କଳକଳ ନାଦରେ ବିରୂପା ନଦୀ ସେଇ ପାଖ ଦେଇ ବହି ଯାଇଛି। ଏ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼, ବୁଝିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇ ବିରୂପା ନଦୀରୁ ମଣିନାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ନା, ଯାହାକୁ ଜଳୌକା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ମଣିନାଗ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟି ଏଇଠାରେ ବିରୂପା ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ସୁନ୍ତାଣୀ ବନ୍ଧ। ଇଏ ସୁନ୍ତାଣୀ ବନ୍ଧ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ
ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ 22 ପାବ ଚଢ଼େଇ ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ବାବୁ ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ଅମରାରି କଟକରେ ଧରା ସେ ହୋଇବ ବାବୁ ଧରା ସେ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ 22 ପାବ ଚଢ଼େଇ ଢେଉ ଆସିକି ଅମରାରି କଟକ ଗୁଡ଼ା ଛତିଆ ସେ ଛତିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ନା ସେଇ ସମୟରେ এই ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନ୍ତାଣୀ ବନ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ